Hi student, today we are going to new point, radii of the orbit using Bohr's first and second postulate. In last lecture, we are given the equation me into Vn into Rn is equal to nh divided by 2 pi. Equation number 1. So here me is equal to mass of electron. Me is equal to mass of electron. Vn is equal to velocity of nth orbit. Velocity of nth orbit where the electron is placed, and Rn is equal to radius of the nth orbit. So particular we will given that equation me is equal to me into Vn is into Rn is equal to nh divided by 2 pi. This is your equation number 1. From that equation we can calculate radii of the orbit. Radii of orbit. Here this equation, from that we will given the particular equation. From equation number 1 we will given the particular equation that me into Vn square divided by Rn is equal to z into e square divided by 4 pi epsilon into m square. So students, particular from equation 1 we can say that here is me Vn Rn is equal to angular momentum. Angular momentum of the electron is equal to integral multiple of Planck's constant. Here is equal to integral multiple of Planck's constant. Here n is equal to positive integer. हे तुमचं इक्वेशन नंबर 2 झालं. आता बघा, ह्या इक्वेशन नंबर 2 मध्ये जर आपण Vn ची व्हॅल्यू पुट केली तर आपल्याला काय इक्वेशन मिळणार आहे. Vn ची व्हॅल्यू जर आपण पुट केली, कुठली Vn ची व्हॅल्यू पुट केली तर nh divided by 2 pi into 1 divided by me into Rn तर आपल्याला सिम्प्लिफाय करून कुठलं इक्वेशन मिळणार आहे बघा. ह्यात आपण Vn ची व्हॅल्यू पुट करून इक्वेशन जर बघितलं Vn ची व्हॅल्यू जर आपण इथं काढली आहे इक्वेशन नंबर 1 वरून तर काय येणार बघा. nh divided by 2 pi into 1 divided by me into Rn. ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 2 मध्ये पुट केली. जर पुट केली तर आपल्याला काय मिळणार आहे बघा. me into nh divided by 2 pi into 1 divided by me into Rn bracket square divided by Rn is equal to काय मिळणार आहे z into e square divided by 4 pi epsilon m square. 4 pi epsilon m square अशी आपण
आपण पुट केली व्हॅल्यू. तर आपल्याला इक्वेशन बघा काय मिळतंय. me म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू n स्क्वेअर इनटू s स्क्वेअर s स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 pi स्क्वेअर इनटू 1 upon me स्क्वेअर इनटू rn स्क्वेअर divided by rn is equal to z into e square divided by 4 pi epsilon 0 into m square असं आपल्याला हे इक्वेशन सिम्प्लिफाय केलंय. आणि पुढे काय लिहिणार आहे बघा. therefore me into n square s square divided by 4 pi square me square into rn cube divided by z into e square divided by 4 pi epsilon 0 into काय असणार आहे into rn square असणार आहे. बघा rn square here is a rn square. So the particular value is equal to n square s square divided by 4 pi me get cancel here 4 pi into me into rn cube divided by z e square divided by 4 pi epsilon 0 into rn square. आता बघा आपण इथं rn ची व्हॅल्यू जर काढली तर rn ची व्हॅल्यू कशी येणार आहे बघा. therefore rn is equal by simplifying above equation by simplify above equation we will get rn is equal to what will be the answer. n square s square into epsilon 0 n square s square into epsilon 0 into pi into me into z e square. this is equation number 3. आता बघा rn बरोबर काय असणार इथं. here rn is equal to radius of the nth orbit where electron is located. So rn is equal to radius of the nth orbit. In that way we can calculate the nth orbit. आता बघा इथं लक्षात घ्या rn बरोबर रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट असेल तर इथं एप्सिलॉन 0 ही परमिटिव्हिटी आहे ती कॉन्स्टंट आहे. h म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट ते पण कॉन्स्टंट आहे. पाय बरोबर कॉन्स्टंट असणार आहे 3.14 दॅट इज 3.14. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. z इज इक्वल टू ॲटॉमिक नंबर आणि ई स्क्वेअर हे इलेक्ट्रॉन चार्ज आहे तो पण कॉन्स्टंट असणार आहे. अशा पद्धतीने आपण काय सांगू के पर्टिक्युलर here we can assume that
h epsilon 0, then mass of electron is constant, z is equal to atomic number, हे सगळ्या व्हॅल्यू तुमच्या कॉन्स्टंट आहेत. ई बरोबर चार्ज असणार तो पण कॉन्स्टंट असणार आहे. ई स्क्वेअर इज इक्वल टू दॅट व्हॅल्यू इट विल बी कॉन्स्टंट. सो ऑल द व्हॅल्यू आर कॉन्स्टंट. वी कॅन राईट दॅट A0 is equal to constant is equal to काय असणार बघा. A0 बरोबर कॉन्स्टंट आहे आणि ते व्हॅल्यू काय असणार आहे तर पर्टिक्युलर S स्क्वेअर E0 डिवाइडेड बाय S स्क्वेअर इज E0 डिवाइडेड बाय पाय इंटू ME इंटू E स्क्वेअर. इट विल बी द कॉन्स्टंट. मग आता सगळी संपूर्ण व्हॅल्यू आपली कॉन्स्टंट आहे तर मग आपण काय म्हणू शकतो Z बरोबर 1 हा अजून करायचा ॲटॉमिक नंबर. त्यामुळे काय होणार आहे इक्वेशन नंबर 3 काय होणार आहे. इक्वेशन 3 विल बी Rn is equal to A0 into n square. A0 into n square. So this is the expression for the radii, and the particular radius of the nth orbit is equal to radius of the nth orbit. Nth orbit is directly proportional to n square. Rn is directly proportional to n square. So this is the particular expression. Rn is directly proportional to n square. याच्यावरून आपण काय काढू शकतो व्हॅल्यू काढू शकतो. आता जर ह्याच्यावरून आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व केलं तर आपल्याला सॉल्व करता येईल. बघा एक्झाम्पल कसे असेल. आता हे एक्सप्रेशन आहे. या एक्सप्रेशनला इक्वेशन नंबर 4 म्हणा. एक्सप्रेशन आहे Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वेअर. आता ह्याच्यावरून आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व करूयात. एक्झाम्पल नंबर 1 काय एक्झाम्पल बघा. कॅल्क्युलेट द रेडियस ऑफ द third orbit of the electron in hydrogen atom. बघा आता आपल्याला रेडियस कॅल्क्युलेट करायची थर्ड ऑर्बिटची. म्हणजे सपोज आता हे तुमचं न्यूक्लियस आहे. हे फर्स्ट ऑर्बिट आहे. नंतर हे सेकंड ऑर्बिट आहे. दिस इज युअर फर्स्ट ऑर्बिट. हे सेकंड ऑर्बिट आहे. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, देन
द थर्ड ऑर्बिट. थर्ड ऑर्बिट हे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड आणि थर्ड ऑर्बिट असं तुमचं ऑर्बिट आहे. इथे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. पहिलं, दुसरं आणि तिसरं असं ऑर्बिट आहे. ह्याच्यावरून तुम्हाला रेडियस कॅल्क्युलेट करायची थर्ड ऑर्बिटची रेडियस कॅल्क्युलेट करायची. We can calculate the radius of the third orbit. आता कुठल्या फॉर्म्युलानुसार करायचे बघा. तर आपल्याला एक एक्सप्रेशन मिळाले. कुठलं मिळाले? Rn is equal to radius of the third orbit. रेडियस ऑफ द थर्ड nth ऑर्बिट आहे हे. तर आता आपल्याला रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट काय करायचे, म्हणजे काय असणार आहे? R3 बरोबर रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट. बघा आता A0 हा कॉन्स्टंट आहे. A0 ची व्हॅल्यू जर सिम्प्लिफाय केली तर आपल्याला ची व्हॅल्यू टाकली, नंतर ची, इप्सिलॉनची सगळी व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला एक एक्सप्रेशन मिळते. A0 बरोबर काय अशी व्हॅल्यू मिळते बघा, 0.053 नॅनोमीटर अशी व्हॅल्यू मिळते. त्यावेळेस आपण सगळ्या व्हॅल्यू टाकतो A0 मध्ये, त्याच्यावरून आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळते A0 ची. ती किती मिळते? 0.053 नॅनोमीटर. नॅनोमीटर म्हणजे काय असणार बघा, A0 बरोबर 0.053 इंटू 10⁻⁹ मीटर. 10⁻⁹ मीटर. मग कशी मिळेल बघा, तर R3 बरोबर आता हे आहे Rn is equal to A0 into n square आणि इथं n is equal to 3, कारण ऑर्बिट 3 मध्ये आहे त्यामुळं n is equal to 3 असणार आहे. त्यामुळे R3 व्हॅल्यू काय असणार आहे? R3 is equal to 0.053 into 10⁻⁹ इंटू n बरोबर तर 3 ठेवायचे, कारण थर्ड ऑर्बिटसाठी आपल्याला रेडियस काढायचे. त्यामुळे काय होणार आहे? 3 चा स्क्वेअर करायचा म्हणजे काय होणार? R3 बरोबर 0.053 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹. त्यामुळे व्हॅल्यू काय असणार बघा, सिम्प्लिफाय करून 0.477 10⁻⁹ मीटर. म्हणजे काय असणार बघा, R3 is equal to काय मिळणार आहे? 0.477 नॅनोमीटर. म्हणजे आपण कसं असणार बघा, 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर असतं. 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. म्हणजे रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट काय असते, तर R3 बरोबर काय असणार आहे? A0 R3 इज इक्वल टू A0 म्हणजे आणि इंटू 3 चा वर्ग. म्हणजे A0 ची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळाली कॅल्क्युलेशन करून, कारण हे सगळे बाकीचे कॉन्स्टंट आहेत त्यामुळे कॅल्क्युलेशन काय करून काय मिळाली आहे, तर 0.053 मिळाली आहे. आणि मग त्यामुळे R3 बरोबर काय असणार आहे? 0.053 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 चा स्क्वेअर. म्हणजे व्हॅल्यू काय असणार आहे कॅल्क्युलेशन करून R3 is equal to 0.477 into 10⁻⁹. So this is your R3. This is your R3. So we can calculate the particular radius of the nth number of orbit with the help of the formula Rn is equal to A0 into n square. आणि ह्याच्यावरून एक्झाम्पल काय मिळालं आहे, तर कॅल्क्युलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हायड्रोजन ॲटम. ह्याच्यावरून आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे की
आपण nth ऑर्बिटची काढतो तशी आपण थर्ड नंबरच्या ऑर्बिटची पण काढू शकतो. आणि ती काय व्हॅल्यू आहे r3 इज इक्वल टू द पर्टिक्युलर a0 इंटू 3 चा स्क्वेअर. आणि मग ती व्हॅल्यू पुट करून आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळाली. r3 बरोबर काय असणार आहे 0.477 नॅनोमीटर. अशा पद्धतीने आपण पूर्ण रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट काढू शकतो. नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल नंबर 2 आपण सॉल्व करूयात. एक्झाम्पल नंबर 2 काय असणार आहे बघा. इन अ Rutherford scattering experiment. Rutherford scattering experiment. In Rutherford scattering experiment, assume that an incident alpha particle into bracket radius is equal to 1.80 fm, that is ferrometer, is moving directly towards a target gold nucleus, radius 0.23 ferrometer. If the alpha particles stops right at the surface of the gold nucleus, how much energy did it have to start with. तर बघा विद्यार्थ्यांना लक्षात घ्या, एक्झाम्पल नंबर 2 आहे. हे सॉल्व्ह झालेलं एक्झाम्पल आहे पुस्तकातलं, पण आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे कारण कन्सेप्ट महत्त्वाचे आहेत. त्यामध्ये काय सांगितलं आहे, इन अ Rutherford scattering experiment assume that an incident alpha particle into bracket radius is equal to 1.80 ferrometer is moving directly towards a target gold nucleus of radius 0.23 ferrometer. Full stop. If the alpha particle stops
Right at the surface of the gold nucleus, how much energy did it have to start with? हे एक्झाम्पल आपण बघूयात. महत्त्वाचं काय बघा, इन रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वी नो दॅट द पर्टिक्युलर अल्फा पार्टिकल इज bombarded onto the gold foil and some rays are deflected, some rays are undeflected. So this will be the particular target of gold nucleus is equal to radius is equal to 0.23. आता gold nucleus वर जे अल्फा पार्टिकल strokes on gold nucleus. Strokes on gold nucleus. राहिलेलं परत घेऊयात पुढच्या लेक्चरला.